प्रिय बच्चों, पिछले कक्षा में हमें तीसरे गद्य पाठ गिल्लू के बारे में अभ्यास कर रहे थे। हमें गिल्लू गद्य पाठ की लेखिका महादेव वर्मा जी के बारे में जानकारी पा चुका है। आज हम गिल्लू गद्य पाठ के बारे में देखेंगे। गद्य पाठ 3 गिल्लू, लेखिका है महादेवी वर्मा। इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेव वर्मा जी के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। देखिए, इस पाठ पढ़ने के बाद हमको क्या सीख मिलती है। लेखिका कहते हैं कि इस पाठ से बच्चों के मन में स्नेह के मनोभाव उत्पन्न होती है और तथा प्राणियों के प्रति, पक्षियों के प्रति दया की भाव की सीख मिलती है। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि स्नेह भाव तथा प्राणियों के प्रति दया रखने की भाव सीख मिलती है और पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के बारे में हमको सीख मिलती है और उसके साथ साथ पशुओं के प्रति या पशु पक्षियों के प्रति महादेव वर्मा जी के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। ओके, बाद में देखिए गद्य पाठ 3 गिल्लू। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ जैसा खेल रहे हैं। महादेव वर्मा जी ने सुबह या सवेरे अपने कमरे से बरामदे में आकर देखते हैं। ತನ್ನ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಿಂದ ಮಹಾದೇವ ವರ್ಮಾಜಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಏನು ನೋಡ್ತಾಳೆ? देखिए क्या देखते हैं, 2 कौवे एक गमले के चारों ओर. 2 ಕಾಗೆಗಳು ತನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ कहते ಆ ಹೂವಿನ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಸುತ್ತ 2 ಕಾಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಚೊಂಚಿನಿಂದ ಚುವಾಚೋಲ್ ಕೇಳ್ಕೆರೈತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಾವು ಅಂತೇಳಿ ಆವಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚುವಾಚೋಲ್ जैसा खेल रहे हैं. यह काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है. लेखिका कह रहे काकभूषुंडी के बारे में या कौवे के बारे में. क्या करे? काकभूषुंडी भी एक विचित्र पक्षी. काकभूषुंडी ಕೂಡ ಈ ಕ್ರೌ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ, ಕಾಗೆನ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ एक साथ समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित, अति अवमानित. कौवे को हमें इस दृष्टि से देखते हैं, एक बार उसे बहुत गौरव देते, ತುಂಬ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ. इसलिए कह रहे हैं, लेकिन क्या करे, काकभूषुंडी भी एक विचित्र पक्षी है. एक और इसे समाधारित करते हैं और अनाधारित भी करते हैं और अति सम्मानित भी करते हैं और अति अवमानित भी करते हैं. और देखिए बाद में हमारे बेचारेपुर के न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के. देखिए हमारे पूर्वजों ने मृत्यु होने के बाद या बेचारेपुर क्या कहते हैं, उसमें ದೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ದೀನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗರುಡ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಲ್ಲ, और मयूर के रूप ಒಂದು ಮಯೂರ ಪಕ್ಷಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಲ್ಲ, और हंस के रूप हंस पक्षिಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಲ್ಲ. उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है. और ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ, ಮೃತ್ಯು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ದಿನ, ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹಿರಿಯರ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಾವು ಅಂತ ಕರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಡಿಸ್ತೀವಿ. उसी तरह देखिए वही बता रहा है लेखिका, उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆ ಪೂರ್ವಜರು ಕಾಗೆಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳ್ಕೊಂಡು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಿತರ್ ಪಕ್ಷ में हमें कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता, ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ತಾಳೋಕ್ಕೆ
ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಕಾಗೆಯ ರೂಪವನ್ನೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಯ ಜನರು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾಗೆಯ ಒಂದು ಕರ್ಕಶ ಸ್ವರದಲ್ಲೇ ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಖಿಕ ಅವರು. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಕಾಗೆ ಕೂಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬರ್ತಾವ್ರೆ, ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕಾಗೆ ತುಂಬ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. उसी तरह लेखिकाकार देखिए, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश किसके कर्कश संदेश में मिलते हैं, किसके कर्कश स्वर में मिलते हैं, कौवे के कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है. दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमान के अर्थ में ही ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕಾಗೆಗಳು ಕಾವ್ ಕಾವ್ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವನ್ನ ಅವಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ತುಂಬ ಕಾಗೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಯಾಕೆ ಕಾಗೆ ಓದಿರ್ತಿದ್ದಾವೆ, ತುಂಬ ಕಾಗೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ. से अवमान के रूप में अवमान के रूप में ही हमें स्वीकार करते हैं. मेरे काक पुराण के विवेचन में ಅಚಾನಕ್ ಬಾಧಾ ಆ ಪಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಕ್ ಒಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಕಾಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ. अचानक एक बार उस काक पुराण के या काक पुराण के विवेचन में अचानक एक बाधा आ पड़ी, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಒಂದು ಬಾಧೆ ಬಂತು. ಏನು ನೋಡಿ, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्ಟಿ रुक गई. ಅವ್ರು ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ವು, ಚೌ ಚೌ ಅಂತಂದೇಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ವು. देखिए उसे देखकर क्या कहते हैं, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में, ಆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿ, ಸಂಧಿ ಮೇ ಚಿಪೆ ಏಕ್ ಚೋಟೆ ಸೆ ಜೀವ್, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜೀವ ಪರ್ ಮೇರಿ ದೃಷ್ಟಿ रुक गई, ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೇಖಿಕ ಅವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. निकट जाकर देखा ಗಿಲಹರಿ का एक छोटा सा बच्चा है, ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಇದೆ. ಗಿಲಹರಿ का छोटा सा जीव है. जाकर मैंने देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಭವಿಷ್ಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗೂಡಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ. ಸುಲಭ ಆಹಾರ ಕೋಚ್ ರಹೆ ಹೈ, ಕವ್ವೆ ಉಸ್ಮೆ ಸುಲಭ ಆಹಾರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಗೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಒಂದು ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾದ್ में देखिए, काकदे की चोंचों के दो गाँव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे. ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಕುಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಚೊಂಚಿನಿಂದ ಗಾಯನ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗಾಯನ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಗಾಯನ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. देखिए उस गाँव लघु प्राण के लिए बहुत थे, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಗಾಯ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗಾಯನೂ ಕೂಡ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟ ಗಮಲೆ ಸೆ ಚಿಪ್ಕಾ ಪಡಾತ, ಅದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಒಂದು ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಭಯಭೀತಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿನ ಅಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟ ಗಮಲೆ ಸೆ ಚಿಪ್ಕಾ ಪಡಾತ, ಅಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. सबने कहा कौवे की चोंच का गांव लगने के बाद यह बच नहीं सकता था, इसे ऐसे ही रहने दिया जाए. ಆ ಒಂದು ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಲೇಖಕರು ತಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮರಿಯನ್ನು ಕಾಗೆಯ ಒಂದು ಚೊಂಚಿನ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿರಂತೆ, ಕಾಗೆಯ ಗಾಯ ಆದರೆ ಈ ಮರಿ ಬದುಕಲ್ಲ, ಅದು ಸಾವ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. देखिए उसने सबने कहा चोंचों का गाँव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, ಇದು ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತಃ ಇಸೆ ಐಸೆ ಹಿ ರಹನೆ ದಿಯಾ ಜಾವೆ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪರಂತು ಮನ ನಹಿ ಮಾನ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೇಖಿಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರ್ ಮನ ನಹಿ ಮಾನ ಉಸೆ ಹೌಲೆ ಸೆ ಉಟಾಕರ್ ಅಪ್ನೆ ಕಮರೆ ಮೇಲೆ ಲಾಯಿ, ಅದನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು ಲೇಖಿಕ, ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ರೂಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅಪ್ನೆ ಕಮರೆ ಮೇಲೆ ಲಾಯಿ,
फिर रुई से रक्त पहुಂಚकर गाँव पर ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ का ಮರಹಂ ಲಗಾಯ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ರಕ್ತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರು, ಕಾಟನ್, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಒರೆಸಿದ್ರು. ರಕ್ತ ಪहुंचकर गाँव पर ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ का ಮರಹಂ ಲಗಾಯ. ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಮುಲಾಮನ್ನು ಮರಹಮನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಪನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ. कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुँह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका. ಸುಮಾರಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ನೀರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತು. ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुँह में 2 पानी बूंद टपकाया जा सका. तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजे से पकड़कर नीले कांच के मोती जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा. ಅದು ಮೂರನೇ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ತೀಸರೇ ದಿನ ಇತನಾ ಅಚ್ಚಾ ಅವ್ರ ಅಶ್ವಸ್ಥ ಹೋ ಗಯಾ ಕಿ, ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೇರಿ ಉಂಗ್ಲಿ ಅಪ್ನಿ 2 ನನ್ನೆ ಪಂಜೋं से ಪಕಡ್ಕರ್, ಆ ಲೇಖಿಕಾರವರು ಬೆಳ್ಳನ್ನು ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಯಾವುದು? ಗಿಲಹರಿ ಮರಿ, ಗಿಲಹರಿಗೆ ಬಚ್ಚ. इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से, ತನ್ನ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನು ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳಿಂದ ಪಂಜೋಂಸೆ ಪಕಡ್ಕರ್ ನೀಲಿ ಕಾಂಚ್ಗೆ ಮೋತಿಯೋ ಜೈಸಿ, ಹಂಗೆ ನೀಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಡುವ ಒಂದು ನೀಲಿಯ ಗಾಜಿನ ರೀತಿ ಹೊರಡುವ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆಂಕೋಸೆ ಇದರ್ ಉದರ್ ದೇಖನೆ ಲಗಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು 3ನೇ ದಿನ ಅಂತ. 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, चब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು 3-4 ಮಾಸದ ನಂತರ, 3-4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ನಿಗ್ಧವಾದ ರೋಯೆ ಅಂದರೆ ಇದು ರೆಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಳಿಲಿ ನೋಡಿದಿರಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಾಗಿರ್ತವೆ, ಅದು ಸ್ನಿಗ್ಧ ರೋಯೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಉಸ್ಕೆ ಸ್ನಿಗ್ಧ ರೋಯೆ, ಚಬ್ಬೇದಾರ್ ಪೂಂಚ್, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಾಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಗುಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಬ್ಬೇದಾರ್ ಪೂಂಚ್. ಅವ್ರು ಚಂಚಲ್ ಚಮಕಿಲೆ ಆಂಕೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಷ್ಟು ಹೊಳಿತಾವೆ, ಚಂಚಲ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಕಣ್ಣು, ಹಿಂಗೆ 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 ಚಂಚಲ್ ಚಮಕಿಲೆ ಆಂಕೆ ಸಬ್ಕೋ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಕರ್ನೆ ಲಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ, ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು ಅದು ಅಳಿಲು ಅಂತ. ಹಮ್ಮುಸೆ ಗಿಲ್ಲು ಕರ್ ಬುಲಾಲೆ ಲಗಿ, ಆ ಒಂದು ಗಿಲ್ಲು ಲೇಖಿಕಾರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಲ್ಲು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया. ಲೇಖಿಕ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೂವು ಇಡೋದು ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಕಾಟನನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಜಾಗನ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೂಲ್ ರಖನೇಕಿ ಏಕ್ ಹಲ್ಕಿ ಡಲಿಯಾ ಅಂದರೆ ಹೂವನ್ನು ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಲ್ಕಿ ಡಲಿಯಾ ಮೇ रुई बिछाकर, ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಟನನ್ನು ಹಾಸಿ, ಉಸೆ ತಾರ್ ಸೆ ಕಿಟಕಿ ಪರ್ ಲಟ್ಕಾ ದಿಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಒಂದು ನೇತಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೊಂಡಿ ಮಾಡಿ ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೇತು ಹಾಕಿದರು. 2 ವರ್ಷ ಗಿಲ್ಲು ಕಾ ಗರ್ ರಹಾ ವಹಿ ರಹಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿ ಮಾಡಿ ಕಿಟಕಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ 2 ವರ್ಷ ಅದರ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. 2 ವರ್ಷ ವಹಿ ಗಿಲ್ಲು ಕಾ ಗರ್ ರಹಾ, वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था. ನೇತು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜೋತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ವಯಂ ಹಿಲಾಕರ್ ಗರ್ ಮೇ ಜೂಲ್ತಾ, ಅದರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅದೊಂಥರ ಜೋಕಾಲಿ ಆಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಅಪ್ನಿ ಕಾಂಚ್ಗೆ ಮನ್ಕೋಸಿ ಆಂಕೋಸಿ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಒಂದು ಹೊಳೆಯುವಂಥ ಗಾಜಿನ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆಂಕೋಸೆ ಕಮ್ರೆಗೆ ಭೀತರ ಅವ್ರ ಕಿಟಕಿ ಸೆ ಬಾಹರ್, ಆ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಮತ್ತು ಆ ಕಿಟಕಿ ನೇತಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಭೀತರ ಅವ್ರ ಕಿಟಕಿ ಸೆ ಬಾಹರ್ ನ ಜಾನೆ ಕ್ಯಾ ದೇಖ್ತಾ ಸಮಜ್ತಾ रहता था. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೇನು ನೋಡ್ತಿತ್ತು, ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಏನೋ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಪರಂತು ಉಸ್ಕಿ ಸಮಜ್ದಾರಿ ಅವ್ರ
ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ पर सबको ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೋತಾ था. ಆದರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಒಂಥರ ವಿಸ್ಮಯ ಆದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಪ್ಪಿನೇ कार्यकलाप को करते थे. जब मैं लिखने बैठती थी तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकला. देखिए, जब लेखिका लिखने बैठती थी तब वो गिल्लू लेखिका की ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ उपाय खोज निकला था. वो क्या है नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे. ओके, सभी को थैंक यू, धन्यवाद.